اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع انتہائی اہم ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، اس ہفتے پورے میں یہ میری پہلی ویڈیوز ہے۔ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے، بیمار ہونے کی وجہ سے میں ویڈیوز نہیں بنا سکا تھا، لیکن آگے انشاءاللہ ریگولر آپ لوگوں کو ویڈیوز ملتی رہے گی۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے کہ میں پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہوں۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، اور میرے استاد محترم جناب عارف نظامی صاحب ہیں جو کہ نوائے وقت اخبار کے مالک بھی ہیں۔ نوائے وقت اخبار تو نہیں رہا ہے، لیکن انہی کا پودا لگایا ہوا ہوں جو کہ آج آپ لوگوں کو پوری دنیا میں حق سچ دکھا بھی رہا ہوں اور بتا بھی رہا ہوں۔ تو آج کا موضوع ہے اگلے 24 گھنٹے انتہائی اہم، امریکن اڈوں پہ ہلچل شروع، اور بگرام ایئر بیس کس کے کنٹرول میں ہے، کس کے جہاز اتر رہے ہیں، اڑ رہے ہیں، اور افغان حکومت کس کی وفادار تھی، یہ مسلمانوں کی غدار، اور کس حکومت کی کس طرح یہودیوں کی وفادار تھی، اس پہ بات کروں گا۔ اور کوئی بھی کسی بھی ملک کی فوج اگر کمزور ہو تو آج ایران کا اشر دیکھ لیں، شام کا دیکھ لیں، عراق کا دیکھ لیں، لیبیا کا دیکھ لیں، پوری مصر کا دیکھ لیں، پوری دنیا میں مسلمان اس وقت جو باقی بچے ہیں چند ایک کمزور سے، ان سب کی نظریں کس ملک پہ لگی ہوئی ہیں، کس افواج پہ لگی ہوئی ہیں، اور کس طریقے سے پاکستان کے اندر ان غداروں کے ایجنٹ ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ جیسے ایران کے اندر ایکٹیو ہیں، ایسے ہی پاکستان کے اندر بھی ایکٹیو ہو چکے ہیں، ان پہ بات ہوگی۔ اور کس طرح کتنے خربوں ڈالر ان کو ملے ہیں، اور کس طرح یہ طوفانی دورے کر رہے ہیں پورے ملک کے، اس پہ بات ہوگی۔ تو آپ سب سے بس ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں، یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ پوری دنیا میں حق سچ دیکھنے اور سننے والوں کا چینل ہے۔ کوشش کیا کریں ویڈیوز کو سکپ نہ کیا کریں، پوری دیکھا کریں، اور ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں، تاکہ ہر اور گھنٹی کے بٹن پراپر طریقے سے آپ چینل سبسکرائب کریں گے نا، تو پھر چینل سپر کمپیوٹر آپ کو ڈیلیٹ نہیں کرے گا، کیونکہ یوٹیوب اس وقت سپر کمپیوٹر کے کنٹرول میں ہے۔ تو اس کا پراپر طریقہ یہ ہے کہ پہلے 2-3 منٹ ویڈیو دیکھیں، اور اس کے بعد لائک کریں، کامنٹس کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ دیکھیں، پوری طرح امریکہ تیاری کر کے بیٹھ گیا ہے، ٹرمپ تیاری کر کے بیٹھ گیا ہے، اسرائیل تیاری کر کے بیٹھ گیا ہے، نیتن یاہو نے بھی اپنے آپ کو محفوظ کر لیا ہے، ٹرمپ نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا ہے، اور اس کے بعد پھر حالانکہ کوئی وجہ نہیں ہے، ایران ایک خود مختار اور آزاد ملک ہے، اس کے اوپر حملہ کرنے کا کوئی تکی نہیں بنتی، کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ پہلے دیکھیں، چلو وہ تو ان کا ہی ملک تھا، وہ تو غیر مسلم تھے، لیکن ایران نہ صرف ہمارا پڑوسی ہے بلکہ مسلمان ملک بھی ہے، اور اب اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں کو بھی عقل آ گئی ہے،
तमाम इस्लामी ममालिक ने मुखालफत कर दिया, कतर समेत। कतर, सऊदिया ने तो खुल के मुखालफत कर दिया है, क्योंकि अब सऊदिया दलेर हो रहा है पाकिस्तान के सर पे, आफत साहब के सर पे। आफत साहब ने और शहबाज शरीफ ने, मैं कहता हूँ, छा गए हैं पूरी दुनिया में। इस वक्त पूरी दुनिया की यहूदी लॉबी, काफर मिल के इकट्ठे हो गए हैं मुसलमानों के खिलाफ। मुसलमानों के अंदर से भी गद्दार खुल के सामने आ गए हैं। ये अल्लाह की करम नवाजी हुई कि अंदर के गद्दार ईरान में भी खुल के सामने आ गए हैं और पाकिस्तान में भी खुल के सामने आ गए हैं। यही वो गद्दार थे जिन्होंने पहले इराक को तबाह किया, सद्दाम के खिलाफ सद्दाम को शहीद किया। उन गद्दारों ने टुकड़े टुकड़े किया इराक को, वहां पे 2-3 हुकूमतें कमजोर सी बनी हुई हैं। यही इनकी पॉलिसी है काफरों की कि इनको आपस में लड़ा के कमजोर करो, इनकी फौज को कमजोर करो और बाद में कब्जा करके अपनी मर्जी की हुकूमत बना के अपना गुलाम बना लो। तो यही पूरी दुनिया में किया जा रहा है मुसलमानों के साथ। लेकिन ये जाहिल अंदर के गद्दार, चंद ट्रकों पे बिकने वाले गद्दार, हमेशा से इन्होंने नुकसान पहुंचाया है मुल्क को, कौम को और आलम इस्लाम को। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्तों में तो नहीं थे, इनको इतनी हिम्मत थे उस वक्त भी, लेकिन इनको इतनी हिम्मत नहीं थी। आपके दुनिया से जाने के बाद ये एक्टिव हुए हैं। देखें, अली को शहीद करने वाला कौन? अंदर का गद्दार। उस्मान को शहीद करने वाले कौन? अंदर के गद्दार। इसी तरह तमाम मुसलमानों को, बहादुर मुसलमानों को शहीद करने वाले अंदर के गद्दार, मुसलमानों को तबाह करने वाले अंदर के गद्दार। अल्लाह इन अंदर के गद्दारों को या तो हिदायत दे या इनकी नस्लों समेत तबाह बर्बाद करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो देखें, ईरान एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क है भाई, उसकी अपनी फौज है, आर्मी है, वो खुद मुख्तार है, आज़ाद है। पहले ये जब भी उठते हैं, उठ के अक़वाम मुत्तहिदा सबसे बड़ी शैतानी कुव्वत है, इन लोगों का अपना वो है। ये लोंडी है इनकी अक़वाम मुत्तहिदा, काफरों की, यहूदियों की। तो वो उनकी वफादार है, मुसलमानों की वफादार नहीं है। देखें, अभी तक सबसे ज्यादा अगर मुसलमानों को नुकसान हुआ है तो अक़वाम मुत्तहिदा के थ्रू हुआ है। अब भी इनको होश आना चाहिए कि निकल जाएं इससे और अपना एक अदारा बनाएं, उसमें तमाम मुसलमान ममालिकों किस तरीके से। देखें, अगले 24 घंटों में ये बिल्कुल 100% हमला करेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह आफत साहब ने और शहबाज शरीफ ने अपनी प्लानिंग जो की है वो अल्लाह ने कामयाब कर दी है। किस तरीके से कि अगले 24 घंटों में इसका रिजल्ट आ जाएगा। अगर इस वक्त पाकिस्तान की पूरी कोशिश है, अफवाज पाकिस्तान की बैक वक्त देखे 184 मुल्कों से बैक वक्त साइबर हमला हुआ है ईरान पे, वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मदद से नाकाम बना दिया गया है। उसके बाद पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के दफाई एहलकार और पाक फौज भी पूरी तरह एक्टिव हो चुकी है, क्योंकि अतलात ये मिल रही हैं कि उसको ईरान को बना के असल हमला पाकिस्तान पे किया जाएगा। तो पाकिस्तान पूरी तरह चारों अफवाज मिसाइल सिस्टम समेत एक्टिव हो चुके हैं, रेड अलर्ट पे जा चुके हैं। इसी तरह ईरान की फौज को रेड अलर्ट कर दिया गया है, चाइना की फौज रेड अलर्ट हो चुकी है। चाइना पूरी तरह पाकिस्तान के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ा हो गया है और सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ा हो गया है।
तमाम इस्लामी ममालिक पाकिस्तान के साथ, ईरान के साथ खड़े हो गए हैं। ये सबसे बड़ी खूबी है। और ये किस वजह से हुआ है? ये आफत सैयद आसम मनीर साहब की वजह से हुआ है, शहबाज शरीफ की वजह से हुआ है। इन्होंने मुसलमानों के अंदर जाके बताया उनको कि भाई ये तुम्हारे दोस्त नहीं है, ये पैसा तुमसे ले रहे हैं और तुम्हारे अंदर ही अड्डे बना के बैठे हुए हैं। और सपोर्ट किसको कर रहे हैं? यहूदियों को, इसराइल को, ग्रेटर इसराइल बनाने का मंसूबा है। और ये क़यामत की आखिरी दौर चल रहा है। इसमें ये जो है ना, दज्जाल से पहले छोटे दज्जाल आएंगे। ये ट्रंप भी छोटा दज्जाल है, नेतन्याहू भी छोटा दज्जाल है, इमरान नियाजी भी छोटा दज्जाल है। ये छोटे दज्जाल हैं। ये देखें, अब पाकिस्तान में वहाँ पे तो एक्टिव हो ही गए हैं। ईरान में अब उनकी हिमायत में भी काफ़ी बड़ी तादाद निकल आई है। अगर गद्दार 10% हैं तो वफादार 90% है, वो निकल आए हुकूमत की हिमायत में। और इसी तरह पाकिस्तान में भी गद्दार खुल के सामने आ गए हैं। खरबों डॉलर मिले हैं पीटीआई को, टीटीपी को, टीएलपी को, और खुल के गद्दार सामने आ गए हैं। ये देखे पूरे मुल्क के दौरे करके अवाम को एक्टिव कर रहे हैं कि अगला निशाना पाकिस्तान बनेगा। ईरान के बाद, या ईरान से पहले ही बन जाएगा या ईरान के बाद बनेगा, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह हिफाजत करेगा पाकिस्तान की। और पाकिस्तानी अफवाज इतनी मजबूत हैं कि अल्लाह की मदद से वो अपने मुल्क का दिफा कर सकती हैं। ये सोहेल अफरीदी को आलमी ताकतें लेके आई हैं, इनको पीटीआई नहीं लेके आई है। ये आलमी ताकतों के एजेंट हैं, वही इनको लेके आए हैं। और उसके बाद देखें, तालिबान सबसे बड़े दुश्मन आलम इस्लाम के, मुसलमानों के, यहूदियों और काफरों के दोस्त। ये वो गलीज गंदी नस्ल के लोग हैं जो कि मस्जिदों को उड़ा देते हैं पैसे लेके। इनका कोई ईमान नहीं है, कोई दीन नहीं है। ये सिर्फ पैसे के लिए बिकने वाली कौम है, बस। इससे ज्यादा इनकी औकात नहीं है। तो बटग्राम एयरपोर्ट पे अभी तेजी के साथ अमेरिकी जहाज उतर रहे हैं। वहां से ईरान पे बैक वक्त हमला होगा 3-4 साइडों से। लेकिन इंशाअल्लाह ईरान का दिफा पाकिस्तान मिल के करेगा और पाकिस्तान का दिफा मिल के चाइना करेगा, रूस करेगा। रूस के साथ भी मायदा हो गया है इंशाअल्लाह, और तुर्की के साथ भी इसी हफ्ते में ही मायदा हो जाएगा। तुर्की भी पाकिस्तान के इस इत्तेहाद में शामिल होने आ रहा है और तुर्की की तरफ से भी फुल सपोर्ट पाकिस्तान को मुयस्सर है। तो खुदारा इस वक्त शदीद खतरात में है मुल्क। इस वक्त अफवाज पाकिस्तान का साथ दें, इन पीटीआई के गद्दारों का साथ हरगिज ना दें। ये सबसे दुनिया में अगर जाहिल कोई कौम है ना, वो पठान है। ये देखे कराची के पठान जाहिल कौम, वो वहां पे उसका इस्तकबाल कर रहे हैं, उस गद्दार का, जिन्होंने 13 सालों में केपीके को तबाह कर दिया। 8 अरब का सबसे कम कर्जा केपीके पे था। अभी गूगल सर्च कर ले कोई यूथड़ अगर करना चाहे तो। इस वक्त 8 अरब था 13 साल पहले। 13 सालों में 8 अरब से 986 अरब पे पहुंचा दिया इन गद्दारों ने। ना कोई स्कूल बना, ना अस्पताल बना, ना यूनिवर्सिटी बनी, ना कॉलेज बना, ना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, रोड तबाह हो चुके हैं। और यकीन जानिए महंगाई का ये हाल है कि अवाम पिट रही है, रो रही है। ये इनका मैंडेट था ही नहीं है, आलमी ताकतों ने इनको मैंडेट दिया है। ये गद्दारों ने इनको छीन के मौलाना का मैंडेट लिया। अब मौलाना को अक्ल अल्लाह दे, उस वो तो मैं कहता हूँ कि मौलाना मुफ्ती महमूद की वजह से मैं उसका लिहाज करता हूँ, वरना उसका मैं वो अशर करूँ ना मीडिया पे कि उसको ना नहीं याद आ जाए कि वो गद्दार फौज के खिलाफ बहु बहु करता रहता है। फौज ने उसका कुछ नहीं किया। ये उन्होंने मिल के डरा के, उनको तालिबान ने डरा के उनको स्कूल टीचरों को, स्टाफ को जाली वोट दिलवाए थे केपीके में। वो मौलाना का मैंडेट चोरी हुआ था, एएनपी का मैंडेट चोरी हुआ था। तो अब देखे किस तरीके से वहां पे भी खुल के सामने आ गए हैं। बटग्राम एयरपोर्ट पे धड़ाधड़ असला उतर रहा है, जहाज उतर रहे हैं और
کھل کے سامنے گدار آ گئے ہیں کہ وہ بھی امریکی ایجنٹ تھے، اور اسی طرح پی ٹی آئی بھی امریکی ایجنٹ ہے، یہودی ایجنٹ ہے، اور اسرائیلی ایجنٹ ہے، اور انڈین ایجنٹ ہے، اور انڈیا کی طرف سے ابھی تک مکمل خاموشی ہے ایران کے خلاف، لیکن اندرونی طور پہ اسرائیل کے اور امریکہ کے ساتھ ہے۔ تو باقی قطر سمیت، سعودیہ سمیت، دبئی سمیت سب نے مخالفت کر دی ہے۔ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ بیک وقت ایران پہ اگر حملہ ہوگا تو اس کے بعد ہمارا بھی نمبر آئے گا۔ انشاءاللہ وہ بھی نکلیں گے، جیسے سعودیہ ان کے چنگل سے آزاد ہوا ہے نا، وہ بھی آزاد ہوں گے۔ سعودیہ ان کی غلامی سے نکلا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ نکلیں گے۔ بہت جلد آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ تمام اسلامی ممالک ایک ہو گئے ہیں، اور یہ سب اکٹھے ہوں گے پاکستان کے پرچم تلے اور حافظ صاحب کی قیادت میں۔ حافظ سید عاصم منیر کون ہے؟ میں آپ لوگوں کو آج بتا دیتا ہوں، تفصیل سے سنیں۔ حافظ سید عاصم منیر اللہ کی طرف سے بھیجا گیا وہ نیک بندہ ہے جو کہ علی اور فاطمہ کی اولاد ہے، اور شاہ شمس تبریز کی نسل ہے۔ شاہ شمس تبریز کو اللہ نے یہ قوت دی تھی، طاقت دی تھی کہ ملتان میں انہوں نے سورج کو سوا نیزے پہ بلا لیا تھا، تو ان کے پاس بھی بے حساب طاقتیں ہیں۔ یہی انشاءاللہ عالم اسلام کا پرچم لے کے نکلیں گے اور پوری دنیا پہ چھا جائیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی دعا کریں کہ اللہ مسلمانوں کی حفاظت کرے اور ان غداروں کو ان کی نسلوں سمیت تباہ و برباد کرے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اب انشاءاللہ ڈیلی ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہیں گی۔ میری صحت کے لیے دعا کریں، اللہ مجھے صحت عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے، پاکستان کی اور عالم اسلام کی حفاظت کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔